الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlı cemaat. Allah Taala'nın tınçlığı, jana Allah Taala'nın mehrimi, jana al zattın bereketlerin bardığı sizler menen birge bolgon bolsun. Özgöçө бүгүнкү күндө Assalamu aleykum деген дуага, учурашууга, саламдашууга чын жүрөктөн айтып бири-бирибизге дуа берүүгө муктаж болуп турган кезибиз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dagi hadistin mazmununda kelet, her bir жаңы ay kirgen sayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul duanı okuyt ele, aydın amandu tınçlık menen bolusunu Peygamberimizden suranat ele, Allah Taala'dan suranat ele. Her bir ay жаңырган sayın aydın жаңырганı görüp durup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul duanı okuyt ele. Allahumma ahillahu alayna bil amni vel iman ves salamati vel islam ve tawfiq lima tuhib ve tarda. O Allah bul aydı bizge tınçlık, amandık jana iman menen bizge çıgargın. Jana salamat jana islam menen, tınçlık jana islam menen çıgargın. Jana özüň jakşı körgön, razı bola turgan amaldarga tawfiq berүү menen çıgargın dep ay çıgaş aldında ay жаңырып атканда Peygamber aleyhisselam Allah Taala'dan şintip soran çıkenda. Demek bu tınçlık, salamаттыk, amandık Allah Taala'nın siz menen bizge bergen çoğun bir nimetı belegi bolu eseptelenет. Allah Subhanahu wa Taala'nın bul jaşogo koygon özünün tartibi var. Oşonda ele bul jaşogo koygon özünün bir çeki var. Allah'ın bir kudreti bolot, bir tartibi bolot. Kudreti Allah kalagan neseni kalagандай kılıp koyat, eç nersege muhtaç emas. Birөөдөн ой сурап олтурбайт. Allah kalaganın kalaganday kılat. Бирок Аллах Тааланын экинчи тартиби бар. Кайсы бир эрежелерди жашоого баяндап койгон, ошол эреже аркылуу Аллах Таала кылат. Кудрети кандай? Аллах кааласа жүрөгүбүздүн бардыгыны бир кылып, жашообузду жыргалчылык кылып, тынчтык, амандыкта, бейпилдикте кылып коет. Буга Аллах кудреттүү. Бирок Аллахтын сүннөтү, Аллахтын тартиби, жолу кандай жашоодогу? Аллах Таала бир канча шарт, эрежелерди баяндап койгон. Алар сакталбай турган болсо, жашоодо тынчтык да болбойт, жашоодо жакшылык, бейпилдик болбойт. Аллах Таала өзүнүн тартибини койгон. Берген белек берүүчү заттагы Аллах, ошол белекти алып кое турган заттагы Аллах, bundan башка эч бир адам, эч бир махлук жок. Берсе тынчтыкты Аллах берет. Алса тынчтыкты Аллах гана алат. Бирок өзүнүн кудрети менен, ошондой эле өзүнүн тартиби менен. Тартип кандай? Allah Subhanahu wa Taala kaysı bir bergen belegini alıp koyuu üçün anın bir kança sebepleri var. Oşol sebeplerden en negizgisi bu şükür kılbay koyuu. Adamdın Allah bergen nersesini kadırlabastan narazı bolup jaşoo ötkörü muna uşul turgan belektin götörülüp ketүүsüne, özgörülüp ketүүsüne, karama karşısına ötüp ketүүsüne sebep bolgon nerse. Buga misal Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytkan. Nahl surasının 112. ayatı. Ötken cumadadagı bul boyunca toktolup ketken bolçuk. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Allah Taala bizge kıyamatga çeyinki adamlarga bir misal beret. Ayıl elini Mekkelikler boyunca getip jatat dep ötkönde tafsirine toktolganбыз. Mekkelik adamdardın misalını beret, alar amandыкta jana tınç yaşaşat bolчу. Amandık ele. Jana mutmain degende tafsirçiler aytkan, alar özlörünün жерindegi жашоонун тынчтыгынан улам başka jaka чыгып, rızkıga, başka nersege özünün jerini taştaganга muhtaçlığı jok ele deyт. Tınç yaşagan. Kanday tınç? Mekke'de soğuş bolgan emes. Tınç kenen
жашашат эле амандыкта. Алардын рызкысы бардык тараптан кенен келип турган. Бирок натыйжада алар Алла берген белектерге наразы болушту, шүгүр кылышпады. Аллах Таалаларга ачкачылыктын, коркунучтун кийимин кийгизип койду, өздөрү кылган кылмыштардын себебинен улам дейт. Өздөрү наразы болгондук себептен тынчтыкты Аллах Таала алып туруп, коркунучка, ачкачылык жашоосуна алмаштырып койду дейт. Демек, bir Allah'ın bergen beleginin daim bolusu menen jana oşol belekке şükür kılуу бул экөө bir nerse. Eger ekönün biri jogolup ketсе, biri ketip kalat. Şükür jokпу, Allah'ın beleginin daim bolusu ketip kala turgan nerse eken da. Başka jerde Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala özü bergen kayсы bir qoomgo belegini özgörtpöyt, qoom özünün içindeki nerselerini özgörtmöyünçö. Düşünüңүздөрбү? Bunu tafsirul aya bil aya dep koyot. Ayatты ayat menen tafsirlөө. Başka ayatta Allah Taala aytkan, mına bul jakta da жазылып турат. Innallah la yughayyiru ma bi qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Çındığında Allah Taala qoomdogу nerseni özgörtpöyt, al qoomdogулар özünün içindeki nerseni özgörtmöyünçö. Köpçülüğüz uşul ayatта aytып айтабыз, adam özünü özgörtpese Allah аны özgörtpöyt депчи. Жок, бул аятта эмне деп жатат? Allah bergen belegini özgörtpöyt, adam özünü özgörtüp salmayınca. Demek siz menen biz özümüzdün жашоо тартип özgörüp kete turgan bolsa, Allah bergen belekler dagы özgörüp kete berет экен да. Allah bergen beleklerdi özgörtpöyt дейт, ni'matını özgörtpöyt. Kaçanга чейин adamlar özünü özgörtüp salmayınca. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste mazmunda aytkan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Sizlerin içinizden kimde-kim üy bülösünde amandыкта taң attırgan bolsa, muafan fi jasadihi, denesinde afiyat menen oorusuz taң attırgan bolsa, indahu qutu yawmihi, anın aldında bir gündük azık aşı bolgon bolsa, fa ka'annama hizat lahu dunya, al adamga düynönün bari çogulup bergendey. Üç nerse bolsa, düynönün bardyk baylığı, biyligi, jakşılığı adamdın aldında, üy bülösünde tınçtık, densolugunda amandık, anan üy aldında bir gündük rızkısı olo turgan bolsa, жашоонун bardyk jakşılığı oşol adamda bar dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken. Oşontan urmatlı tuğandar, men murdatan beri de aytıp gelemin, siz menen bizdin Kırgızstan elinin başında uşunday bir tacı giyilip жүрөt. Ar biribizden erkek ayaldın, al tacının kadır barkını başka mamleketler, alıska ketpeyli koşuna mamleketlerge ele çıksaňızlar, oşonda түшүнөбүz kançalık bizde kadır barktуу, öte bağlı nerse başımızda var ekenince. Bul tınçtık, bul egemendүүлүк, мындай erkindik, din tutunu erkindigi, urmatlı tuğan, бүткүл alamda мындай dengelde jakşılık жок. Siz menen bizdin moynunuzdagы mildet emne, uşul kelgen belekti saktap, şalakılık kılbastan, argандай nerselerge aldanbastan, özübüzdün akılыбыз menen tereң bolup, uşunu saktap kalууda. Napsi degen jaman urmatlı tuğanlar. Her bir adamda napsi var. Hiç bir adam bir çiğilgen çiğim menen kete albayt. Özgörtө turgan her bir Allah bergen жашоодогу nerselerde adamga tasir bere turan kasiyet var. Baylıktın özünün tasir bere turan kasiyeti var. Biyliktin özünün tasir bere turan kasiyeti var. Çöyrönün aldında жүрgön adamdardın özünçe tasir bere turan kasiyeti var. Her bir nerse bir tasir kasiyetine ede urmatlı tuğan. Oşontan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. İza azzamat ummati dunya. Menin ümmetim kaçanda düynönü maktap, azamattap, dаңктап, даңазалап баштаганда, анда нузиат минха хайбатул ислам, анда ümmetin жүрөгүнөн исламдын, диндин кадыр баркы жүрөктөн чыгып кетет дейт. Качан дүйнө деп кала турган болсок, акыретти сүйлөбөй, акыретке умтулбай кала турган болсок, Пайгамбар алейхиссалам айткан, диндин кадыр баркы адамдан чыга баштайт. Диндин өкүмүн бузуу эчтеке болбой калат. Качан дүйнөнү максат кылып сиз менен биз кадам кое турган болсок. Вайда таракатыл амра бил ма'руф ва нахи анил мункар, хуримат баракатул вахи.
качанда жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууну таштап койсо, вахийнин берекетинен куру калат. Вахийнин дегенин Алла тараптан түшкөн аян, Кур'ан жана хадистин түшүнүгү аркылуу жашоого бир жакшылык алуу берекеттен куру калат. Үйлөрдө канча деген Кур'андар бар. Ал эмес чөнтөгүңүздү ачсаңыз эле канча деген дини маалыматтар бар. Бирок адамдын жашоосунда ал маалыматтардын 1% дагы жок. Эмне үчүн угуп атат, котормосу менен, бирок жашоого келбей атат. Эмне үчүн? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну таштап койсоңор, ушул вахийнин, аяндын берекесинен силер куру каласыңар. Болбосо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын заманасында Кур'ан нусха болуп, китеп катарында бир китеп болуп чогулган бир дагы Кур'ан жок болчу. Бирок Кур'андын ар бир аяты, ал эле эмес ар бир чекитинин максаты, талабы ар бир мусулмандын сахаба эркек аялдардын жашоосунда бар эле да. Алар Кур'ан үчүн аяттын алдында алар вакафан өтө ага амал кылган адамдар эле. Алланын өкүмү түшү менен дары 100% амал кылат эле. Hazreti Umar радиаллаху анху кандай чечкиндүү, өтө өзүнүн оюн бербеген адам болгон. Бирок Кур'ан аяты айтылганда болду, анын каалоосу жок эле да. Аллахтын каалоосунун алдына лаббайк деп кол көтөрөт болчу. Эмне үчүн? Качан жакшылыкка чакырылып, жамандыктан кайтаруу боло турган болсо, вахийнин берекети болот. Жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, түз айтып, бири-бирибизге ошондой жакшылыкты каалоо чөйрөсү тура турган болсо, адам баласы Кур'ан менен хадистин түшүнүгүнө түз терең жетүүгө ички дүйнөдө адамга бир жөндөм коюлат. Адам Кур'ан хадисти түшүнүп баштайт экен да. Wa idza tasabat ummati saqatat min aynillah. Алеми качанда менин үммөтүм, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бири-бири менен урушуп баштаса, тасаббат дегенде тил менен, кол менен эмес, курал менен эмес, тил менен качанда бири-бири менен урушушуп, айтышып баштаса, сaqatat min aynillah, Аллахтын рахмат көз карашынын алдынан түшүп калат. Алланын рахматы ал коомго жок, ал элге жок. Бири-бири менен тирешип, бири-бири менен тилдешип, бири-бири менен айтышып, аркасынын жамандап, каралап жаткан адамдар менен Аллах Тааланын рахматы болбойт экен да. Ошондуктан урматтуу туугандар, адам баласынын ички дүйнөдөгү акыйда, денедеги амал, мына ушул экөө бириксе анан дин деп айтылат. Ишеним да туура болуш керек. Анан адамдын жашоо тартиби да туура болуш керек. Ишеним кандай? Аллах кылат деген ишенимге келиш керекпиз. Жашоону оңдоочу зат Аллах Таала. Жашоону кыйынчылыкка айлантып коюучу зат Аллах Таала. Аллага болгон таяныч жүрөктө пайда болуш керек. Алланын улуктугу жүрөккө келиш керек. Бир адамдын алдына келип бирөө арызданып баштады. Аябай кымбатчылык болуп баратат депчи. Кымбатчылык болуп баратат дегенде ал киши карап туруп айтты. Мен эгерде bir dana buğday, bir dinar altın tıyınga, bir dana buğday eğer altınga barabar bolup kalsa dağı, ошондой деңгээлде кымбатчылык болуп кетсе дагы, мен буга көңүл бурбаймын dedi. Эмнеге? Эрежени караңыз. Alayya an a'budallaha kama amarani. Менин жоопкерчилигимде Аллага ибадат кылуу, кулчулук кылуу, Аллахтын айтканын жасоо кандай мага буйруган болсо, wa alayhi ayyarzuqani kama wa'adani, ал эми Аллахтын жоопкерчилигинде кандай убада берген болсо, ошондой мага ырыскы берүү dedi. Демек, урматтуу тууган, биздин жашоодогу негизги милдетибиз эмне? Ар бир учурда ислам шариаты бизден эмнени талап кылса, ошону аткарып коюу. Ал эми Аллахтын жоопкерчилигинде биздин жашообузду оңдоп берүү. Биздин жоопкерчиликте ар бир учурда исламдын чегинен чыгып кетпестен жашоо, Алланын жоопкерчилиги сиз менен биздин жашообузду жыргалчылыкка айлантып берүү. Ошо Кур'ан, хадистин жыйынтыгы ошол. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah дегендин максаты ошол. Аллахтын буйругу аркылуу жашоо моңолот деп. Бир жерди басып алуу аркылуу, бирөөнүн канын төгүү аркылуу, Алла сактасын, бирөөнүн жанын кесип аркылуу, курбан кылуу аркылуу, бул аркылуу урматтуу тууган эч качан жашоо оңолбойт. Бузулса бузулат, бирок жашоо ал аркылуу оңолуп кетпейт, урматтуу тууган. Эң негизги биздин жашоодогу ойлоно турган нерсебиз, менин жашоомдо канчалык диндин чеги бар. Ошону көбүрөөк ойлонолу. Дүйнө убактылуу. Бир алым айтканда, Ибрахим Дадахам рахматуллахи алейх, чоң алымдардан да,
Kimde man arada raha, kim egerde raqatты қалаған болса, tinch жашоону қалаған болса, fa alayha yukhrijal khalqa min qalbihi hatta yastarih, анда анын жоопкерчилиги жүрөгүнөн адамдарга болгон ишенимди чыгарып салсын, жүрөк эс алуу үчүн дейт. Адамдарга болгон таянычын чыгарып салсын. Бул тигиндей кылып берет, бул мындай кылып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фахибба", сен өз ли ахик, сенин бир тууганыңды жакшы көргөн хаунамма. Не кылгын дейт? Чектүү жакшы көргөн дейт. Биротоло жакшы көрүп, биротоло ишенип кетпе, чектүү жакшы көр. Фааса айякуна багидака яумамма. Себеби бир күнү келип туруп, ал сенин кайра душманың болуп калышы мүмкүн. Душманыңды дагы чектүү сен душман туткун. Себеби бир күн келип туруп, ал сенин кайра жакшы көргөн адамың болуп калышы мүмкүн дейт. Ман таваккала алан наси залла. Кимде ким адамдарга таяна турган болсо кордук күтөт. Пайгамбардын сөзү. Kimder adamlarga tayana turgan bolsa korduk kütöt. Oman tevekkele ala aklihi dalla. Kim egerde akılına tayanıp Kur'an hadisi chetke kalkıp koyup, yok mınday kış gerek, yok diginde kış gerek. Akılga tayana turgan bolsa dalla, adaşat yaşodan. Oman tevekkele ala malihi qalla. Kim özünün baylığına, biligine tayansa al azayıp yok bolat. Oman tevekkele ala nafsihi malla. Kim özüne tayana turgan bolsa al adam kıyınçılıkka düşöt. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ مَا قَلَّ وَمَا ضَلَّ وَمَا مَلَّ وَمَا ذَلَّ. Kimde Allah'a tayansa, bütkül alamdın jaratıuçusu, bardık alamdı kontrol kılıp turgan başkaruuçusu, Allah'a tayana turgan bolsa, al eç kaçan baylı azaybayt, al adaşbayt, al adam kıyınçılıkka, korduka düşbeyt. Oşondan urmatı tuğandarım, bizdin içki dünyöbüzdө Allah Taala'dan nazarыбыз üzülüp durup, mahlukka bolgon nazar, bul Allah Taala'nın öte narazı kılıp koyot. Allah'ın açuusun tuğdurat. Жашообуздагы тынчтык, амандык, береке, пайыздын кетүүсүнө себеп болот. Албетте ар бир учурда ислам эмнени буйрса аткарабыз, кылабыз. Шүгүр кылып эле Аллага таянып эле олтуруп эле деген маселе эмес. Бирок жүрөгүбүз урматтуу туган, Аллах Тааладан эч качан башка багытка бурулуп кетпесин. Жашообузда болсо чегибиз ислам шариятынан чыгып кетпесин. Бирөөнүн аброюна, бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн жерине, малына, байлыгына сиз менен биз аша чабып чыгып кетпейли урматтуу тугандар. Бардығыз иншалла аракет кылалы. Мына биримдик, билесиздер, бардығыз акыл эстүүбүз. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди мисалы эшектерге ислам динин берген эмес. Эшектерден пайгамбар келген эмес. Себеби алар жаны бар, айбан. Түшүнбөйт, аларга айткандын кажети жок. Бирок сиз менен биз урматтуу туган акыл ээлерибиз. Акыл эли болгондон кийин адамга эки нерсе зарыл. Биринчи, жашоодогу максатты жакшылап биринчи тандап алуу. Ким болуп жашаш керекпиз өзүбүз жашоодо? Allah'ın kulubuzбу же кимбиз? Же Кудайбызбы? Же пайгамбарбызбы? Жашоодо кимбиз биз? Биринчи жаштынакай отуруп, менин максатым кайсыл? Машина айдап баратам, досум келип сурап калды. Каяка баратасың? Билбеймин. Максатсыз жашоо бул акылсыздык, абас деп коет. Оюн, жөн эле оюн күлкү. Эл дүңгүрөсө, бул дүңгүрөп кетти. Эл кылса, бул кылып кетти. Жашоодо менин максатым эмне? Биринчи жашоодо максат бейиштин төрүнө барыш керекмин. Өзүм эле эмес, бүткүл элди ошо алып барыш керекмин. Тозоктон сактаныш керекмин, чыркырап күйгөн жашоодо. Өзүм эле эмес, үй бүлөмдү, жеримди, элимди, бүткүл үммөттү, бүткүл улутту мен тозоктон сактап калыш керекмин. Биринчи жашоодо максатты, багытты тандап алыш керек акыл болгондон кийин. Экинчиси, таважжуh ошого толук эме жүздөнү керек. Эки жакта эме алаңдамай жок, байлык келип калса ал жака кирип кетип, бийлик келсе бул жака кирип кетип, дагы бирдей болсо ал жака кирип кетип. Багыт алдыкпы? Эми акырына чейин эми ошого жеткенге чейин аракет кылыш керек. Жолда эгерде максатыңыз бар, нарынга баратасыз. Бирок жолда эки жакта алаңдай берсеңиз, жарым жолдо кырсыкка учурап максатыңызга жетпей каласыз. Ошондон урматтуу туугандарым, келиңиздер иншалла ортодо ынтымакты сактап, биримдикти сактап, акыретибизди бузбастан, акыл эсибиз менен нафсиге, шайтанга, түрдүү болгон азгырыктарга азгырылбастан жашообузду туура тартипке салган аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга туура түшүнүк, туура жашоо, тынчтык, амандык жерибизге Аллах Таала стабилдүү жашоо баарыбызга насип кылган болсун. Аллахым разы болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. О жараткан Аллах бардыгыбызга бүткүл мусулман калк журтуна я Алла эң татыктуу адамдарды башчы кылып берген, биздин ар бирибиздин кылган күнөөлөрүбүздүн
narazıçılık, şükürsüzlük bolğon ey Allah күнөөлөрүбүздүн кесепетинен бизге жаман адамдарды башчы кылып койбогун, кимдер ислам жана мусулмандарга жакшылык каалаган болсо аларга жардам бергин, кимдер душмандыкты, зулумдукту, жамандыкты каалап жаткан болсо, алардын өздөрү менен алектендирип, жамандыгынан өзүң бизге касиеттүү болуп жетиштүү болгон бирахматика я архамар рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.